નમસ્તે ભાઈઓ તથા બહેનો, બધાને જય જિનેન્દ્ર અને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે નવજીવન વડીલ કેન્દ્ર તરફથી ડોક્ટર ભારતીબેન શાહ આપણા આમંત્રણને માન આપીને ખાસ પધાર્યા છે. હું એમનો ટૂંકો પરિચય આપને આપું. ડોક્ટર ભારતીબેન શાહ has over 25 years experience in dentistry. She qualified from Bombay University and trained under one of India's most renowned dentists, Dr. Sandesh Mayekar. She has a master's in prosthetic dentistry from the esteemed Eastman Dental Institute, UK. She has gained extensive experience in general and cosmetic dentistry within both NHS and private practices. She also has over 15 years experience in emergency dental care dealing with dental trauma cases. Bharatiben will talk about common dental problems affecting senior citizens and discuss methods to look after the oral health. તો ભારતીબેન આપણને ખાસ આપણને આપણા જે ડેન્ટલ પ્રોબ્લેમ હોય એ વિશે સમજણ આપશે અને આપના જે સવાલ જવાબ હોય જે પણ ક્વેશ્ચન હોય એ છેલ્લે 15 મિનિટ પૂછજો તો એ પણ ભારતીબેન જવાબ આપશે. તો વધુ રાહ નહીં જોતા આપણે ભારતીબેનને રિક્વેસ્ટ કરીએ. ભારતીબેન વેલકમ અને over to you. Bhartiben, thank you. Thank you so much, Vinod Bhai. Jai Jinendra and Jai Shri Krishna Badane. I hope you all are keeping well. So first of all, thank you so much, Vinod Bhai and the whole committee of NVK for giving me this wonderful opportunity to be with you, even though it's on Zoom, but thank you so much for this opportunity. As Vinod Bhai said, I'm a dentist. I've been working as a dentist in the UK for the last 25 years. I'm originally from India, but most of my working life has been in the UK. So I've been here working as a dentist for last 23 years. So today's talk, I'll try and explain about dental health for the well elderly. And I'll try and talk in Gujarati and English, but my Gujarati is not very shuddha, so please bear with me, but I'll do my best. તો આજના ટોકનો વિષય છે ડેન્ટલ હેલ્થ ફોર ધ વેલ એલ્ડરલી. તમે ટાઇટલ જોયું હશે અને કદાચ વિચાર પણ આવ્યો હશે કે આ વેલ એલ્ડરલી એટલે કોને કહેવાય વેલ એલ્ડરલી. આપણે આ સ્લાઇડમાં જોવે છે કે મિસ્ટર મોદીજી છે, પ્રિન્સ ચાર્લ્સ છે, કમિલા છે, ટ્રમ્પ છે અને આ એક 85 યર ઓલ્ડ મેરેથોન રનર છે કેનેડાના જે હજી સુધી પણ મેરેથોન રનિંગ કરે છે. આમાં આમ તો ટ્રમ્પની મારે પિક્ચર મૂકવાનું જરૂર નહોતી કેમ કે પ્રિન્સિપલ્સ વાઇઝ કદાચ આપણે એના પ્રિન્સિપલ્સ માને કે ન માને, પણ મેં એટલા માટે ખાસ મૂક્યું છે કે ભલે એની એજ જે પણ હોય પણ એ જે રીતે કામ કરે છે એ દાદ દેવા જેવું છે. તો આ લોકોને બધાને વેલ એલ્ડરલી કહેવાય. એમ કહેવામાં આવે છે કે 11 million people in the UK are over 65 years old and 1 out of 6 is expected to live up to 100 years of age. Many of them are living with chronic conditions like hypertension, diabetes, arthritis, etc. Their bodies are getting old, but modern medicine keeps them well. So many of you may fall into this category of living with chronic health issues, but still lead a relatively normal life. So you all are called well elderly. But all these medications, medical conditions and the medicines, it affects your oral health adversely. World Health Organization claims one cannot be healthy without good oral health. If you do not have good oral health, એના આટલા બધા તમારા પ્રોબ્લેમ્સ એનામાં થઈ શકે જો તમારી હેલ્થ દાંતની બરાબર ન હોય. તમને ખાવામાં તકલીફ થાય, સુવામાં તકલીફ થાય, ખાતી વખતે બરાબર ન ખાઈ શકો એટલે પુઅર ન્યુટ્રિશન થાય, એનાથી તાકાત ન રહે. લેક ઓફ કોન્ફિડન્સ, દાંત હલી ગયા હોય, મિસિંગ ટીથ હોય, એટલે સોશિયલ સેટિંગમાં ઘણી વાર જાઓ તો ઘણા જણ આપણે જોઈએ કે આવી રીતના હાથ રાખીને વાત કરે તો એની પણ તકલીફ થઈ શકે. ઇન્ફેક્શન, એબ્સેસ કે મોઢામાં આવી રીતના થઈ શકે.
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન આ બધું ડેન્ટલ ઓરલ હેલ્થ બાબતમાં કહે છે, પણ ટુ સમરાઇઝ દેટ કહે છે કે ડેન્ટલ કેરીઝ એટલે દાંતનો સડો, પાયરિયા અને ઓરલ કેન્સર સૌથી કોમન ઓરલ ડિઝીઝ છે. એની ટ્રીટમેન્ટ કરવી બહુ મોંઘી છે અને મેઇન આનું કારણ થવાનું અનહેલ્ધી ડાયટ, હાઈ ઇન શુગર, ટોબેકો, આલ્કોહોલનો મિસયુઝ, એનાથી આ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. પણ બેસ્ટ ન્યૂઝ અને ગુડ ન્યૂઝ એ છે કે મોસ્ટ ઓફ ધીસ કન્ડિશન્સ આર લાર્જલી પ્રિવેન્ટેબલ. તો આપણે જો થોડો ખ્યાલ રાખીએ તો આપણને આ પ્રોબ્લેમ થઈ ના અને થાય તો પણ ઓછા સિરિયસ થાય. તો આજના ટોકનો આપણે ઓબ્જેક્ટિવ એ છે કે આપણે જનરલ હેલ્થ અને ઓરલ હેલ્થનું શું કનેક્શન છે એ જોઈએ. આપણે કેવી રીતના આપણે મોઢાનું ધ્યાન રાખી શકીએ એ સમજીએ. અને ડેન્ટિસ્ટ કેમ કે હું 25 વર્ષથી અહીંયા કામ કરું છું, તો ઘણીવાર હું પેશન્ટને જોઉં કે મોટી ઉંમર ના આવે તો એક તો પેનમાં હોય, એમાં ટેન્શન હોય અને પછી નાની બાબતમાં એ સ્ટ્રેસ તમારો વધી જાય. તો આપણે ટિપ્સ થોડી ટિપ્સ આપીશ કે તમે ડેન્ટિસ્ટ આગળ જાઓ તો તમારી વિઝિટ સ્મૂથ અને હેસલ ફ્રી કેવી રીતના બની શકે. અને પછી વિનોદભાઈએ જેમ કીધું હોય તો આપણે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર્સ થોડા લઈશું. તો આપણા એશિયન કમ્યુનિટીમાં આટલા બધા મોસ્ટ કોમન આ ડિઝીઝ જોવા મળે છે. તો થોડું હું તમને આ ડિઝીઝના બાબત અને મેઇન તો એનો ડેન્ટલ હેલ્થ કે ગમ હેલ્થ ઉપર શું ઇફેક્ટ થાય છે એ થોડું હું તમને એના વિશે માહિતી આપીશ. ઘણા બધા ડિઝીઝ છે પણ આ આપણા કમ્યુનિટીમાં મોસ્ટ કોમનલી ઇફેક્ટ થાય છે, જેમ કે ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન એટલે બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ ડિઝીઝ, આર્થરાઇટિસ, એસિડિટી, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, અમુક જાતના કેન્સર્સ ઇત્યાદિ. તો ડાયાબિટીસ વિશે પહેલા થોડું સમજીએ. અનકન્ટ્રોલેબલ ડાયાબિટીસ જે છે એ લોકોને 3 ગણા વધારે ચાન્સીસ હોય કે તમને ડેન્ટલ અને ગમ્સના પ્રોબ્લેમ થાય. ડાયાબિટીસમાં હાઈ બ્લડ શુગર હોય એના હિસાબે દાંતમાં સડી જવું, જિંજિવાઇટિસ અને પેરિયોડોન્ટાઇટિસ એમ કે એટલે પાયરિયા આપણે જે કહીએ, મોઢું સુકાઈ જાય એટલે ડાયાબિટીસને ઘણીવાર કન્ટિન્યુઅસ પાણી પીવું પડે, મોઢું છોલાઈ જાય, પછી ડેન્ચર નહીં પહેરવામાં તકલીફ થાય, એબ્સેસિસ કે સોજો આવી જાય વધારે અને દાંત પડી જાય. બ્લડ પ્રેશર, હાઇપરટેન્શન અને હાર્ટ ડિઝીઝ એ પણ આપણા કમ્યુનિટીમાં બીજું બહુ જ કોમન ડિઝીઝ જોવા મળે છે. અને ઘણી સ્ટડીઝ એમ બતાવે છે કે ગમ પ્રોબ્લેમ અને પુઅર હેલ્થ કન્ડિશનની લિંક છે, એટલે એ લોકો ટ્રાય કરે છે પ્રૂવ કરવાનું. એની માટે કોમનલી લેવાતી દવાઓ છે એમ્લોડેપિન, નેફિડેપિન, ફેલોડેપિન એક્સેટ્રા. તો આ જે દવાઓ છે એનું તમારું બ્લડ પ્રેશર નહીં તો કંટ્રોલમાં રહે, પણ એના હિસાબે શું થાય કે તમારા ગમ્સ ઓવરગ્રો થાય, એટલે તમારા દાંત ઉપર ગમ્સ વધારે ગ્રો થઈ જાય. એટલે તમે ઘણીવાર અમુક જણાને જોતા હોય કે દાંત સમજી ના દેખાય ને એના પર આટલા બધા પેઢા વધી ગયા હોય. તો એ એવી રીતના થાય એટલે તમે બ્રશ કરો કે તમે કાંઈ ખાઓ ત્યારે એમાંથી બ્લીડિંગ થાય અને પેઇનફુલ થાય. અમુક જણા વોર્ફરીન તમને દવા આપી હશે તમારું બ્લડ પતલું રાખવા માટે. તો એ વોર્ફરીન કેવી કે દવા લેતા હોય તો તમે જ્યારે ડેન્ટિસ્ટ આગળ જાઓ તો ખાસ તમારે એમને કેવું પડે, કેમ કે વર્ષોથી લેતા હોય એટલે ઘણીવાર પેશન્ટ કહેવાનું ભૂલી જાય અમને, અને પછી જ્યારે દાંત કે એવું કાંઈ કાઢે તો એમાંથી એક્સેસિવ બ્લીડિંગ થાય પછી કોઈક વાર સાંજે ઇમરજન્સીમાં જવું પડે. એટલે આ એક કે પણ દવા તમે લેતા હો તો ખાસ તમે ડેન્ટિસ્ટને કહેજો. બીજું ડિઝીઝ છે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, જેને પોરસ બોન ડિઝીઝ કહેવાય છે. આ કન્ડિશનમાં બોન વીક થાય અને એમાંથી ફ્રેક્ચર થતા હોય છે. ઘણીવાર માણસોને ખબર ન હોય કેમ કે આ બહુ સ્લો પ્રોસેસ છે થવાની આ ડિઝીઝ, એટલે ઘણીવાર ખ્યાલ ન હોય, પણ કોઈક વાર અચાનક પડી જવાય અને એમાંથી ફ્રેક્ચર થાય અને હોસ્પિટલમાં જ્યારે જાઓ અને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરે ત્યારે ખ્યાલ આવે કે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ છે. જનરલી વિમેનને 3 ટાઈમ્સ મોર મેન કરતા ઇફેક્ટ થાય છે. અને આ જે ઓસ્ટિયોપોરોસથી જે ડિઝીઝથી સફર થતા હોય એમના દાંત લૂઝ થઈ જાય છે, કેમ કે અહીંયા જે આ જો બોન છે એમાં એ દાંતને સપોર્ટ આપતો હોય છે, તો એ બોન એમાંથી ખવાઈ જાય છે, એટલે એમાં દાંત પણ ઘણા ઢીલા થઈ જાય છે. અને આ જો બોનમાં જો બોન ઓછું થઈ જવાથી ડેન્ચર ને પણ પહેરવામાં ઘણી તકલીફ થાય છે, એટલે ડેન્ચર લૂઝ થાય કે ઇલ ફિટિંગ થાય. આની માટે અપાતી કોમન દવાઓ છે, એને ગ્રુપને કહેવાય બિસફોસ્ફોનેટ્સ, એટલે જેમ કે એલેન્ડ્રોનિક એસિડ, ફોસામેક્સ, ઝોલેન્ડ્રોનિક એસિડ એક્સેટ્રા. એટલે આ દવાથી તમારું બોન ફ્રેક્ચર થતું રૂકી જાય, એમાં તમારો ફ્રેક્ચર થવાના ચાન્સીસ ઓછા થાય. પણ એ તમે લોંગ ટર્મ આ જે દવા લો તો એનો સાઈડ ઇફેક્ટ એ છે કે એમાં અમે એક કન્ડિશન કે જે ઓસ્ટિયોનેક્રોસિસ ઓફ ધ જો કહેવાય,
એટલે એમાં શું થાય કે દાંત કે કાંઈ કાઢે તો તમારું હિલિંગમાં પ્રોબ્લેમ થાય, એટલે જલ્દીથી હિલિંગ ન થાય. તો તમે આ દવાઓ લેતા હોય તો ડેફિનેટલી ડેન્ટિસ્ટને તમારે કેવું જોવે, કેમ કે ઘણીવાર એલેન્ડ્રોનિક એસિડ ને એ બધી દવાઓ માણસો વર્ષોથી લેતા હોય અને વીકમાં એક જ વાર લેવાની હોય છે, એટલે કહેવાનું ભૂલી જાય કેમ કે એક આદત થઈ ગઈ તમને લેવાની દવા. પણ જરૂર કરીને ખાસ તમે જાઓ ત્યારે ડેન્ટિસ્ટ આગળ આ બધી દવાઓનું તમારે નામ લેતું જવાનું. અને આમ આઈડિયલી આ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવા પહેલા તમે જો ડેન્ટલ તમારું ક્લીન બિલ ઓફ હેલ્થ લઈ લો કે બધા ડેન્ટલ કઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય કે દાંત જે સડીલા હોય લાગે છે થોડા ટાઈમમાં એનો પ્રોબ્લેમ થવાનો છે, તો એ જો દાંત કઢાવી લો પહેલાથી તો પાછળથી આ તકલીફ ન થાય. આજકાલ અમને ઘણા હવે કન્સલ્ટન્ટ અને જીપી અમને લેટર મોકલાવે છે કે આ પેશન્ટને તમે બધું ચેકઅપ કરીને બધું બરાબર છે કે જોઈ દો, અમે આ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવાના છે. તો એવી રીતના જો કરે તો એ બહુ સારું પડે, ફ્યુચરના પ્રોબ્લેમ થોડા અટકી જાય. બીજી કોમન બીમારી છે આર્થરાઇટિસ. એટલે બહુ જ કોમન કન્ડિશન છે, આને કહેવાય ઓટો ઇમ્યુન કન્ડિશન. અને આ જોઈન્ટ બોડીના જોઈન્ટ્સને એફેક્ટ કરે, રિસ્ટ્રિક્ટ મુવમેન્ટ્સ કરે. ઘણી વાર આપણે હાથ જોઈએ આવી રીતના થઈ ગયા હોય માણસોના, પેઇન થાય, ફંક્શન લોસ થાય, એના હિસાબે બ્રશ પણ બરાબર ન પકડી શકે, બ્રશ પણ ન કરી શકે. ઓટો ઇમ્યુન ડિઝીઝ એટલે શું કે આ આર્થરાઇટિસ કોઈ જીવાત કે કીટાણુથી નથી થતો. આ બીમારી પોતાની જ બોડીને એટેક કરે એટલે એને ઓટો ઇમ્યુન ડિઝીઝ કહેવાય. આની માટે કોમનલી પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્રગ છે મેથોટ્રેક્સેટ કે સલ્ફાસેલાઝાઇન. આનાથી ઇન્ફ્લેમેશન ઓછું થાય અને પેન ઓછું થાય, એટલે તમને ડે ટુ ડે તમે મેનેજ કરી શકો. આ દવાઓનો પણ પેઢા ઉપર બહુ ઇફેક્ટ થાય છે અને ઘણીવાર મોઢામાં ફંગલ ઇન્ફેક્શન, અલ્સર્સ કે ઈ જોવા મળે છે. આનાથી બીજી પણ એક સાઇડ ઇફેક્ટ છે કે તમારું સલાઇવરી ફ્લો, જે મોઢામાં થૂક આવતું હોય એ ઓછું થઈ જાય. આપણે જે મોઢામાં થૂક છે એ બહુ જરૂરી છે આપણા માટે, કેમ કે એ થૂક જે છે એ આલ્કલાઇન કહેવાય. એટલે આપણે ઇવન પેટમાં પણ આપણી એસિડિટી હોય એટલે આપણે સવારના કે તમે ઇવન આયુર્વેદા પ્રમાણે એમ કે છે કે તમે જો મોઢું ધોયા વગર પાણી જે પીવો ધીમે ધીમે તો એ સલાઈવા જે પેટમાં જાય તો એનાથી એસિડિટી ન્યુટ્રલાઇઝ થાય. એમ જ દાંત માટે પણ આ સલાઈવા ઇનાફ હોવું બહુ જરૂરી છે, કેમ કે એમાં એ જે આલ્કલાઇન છે એમાં બફરિંગ કેપેસિટી છે. એટલે આપણે જે શુગર કેવી રીતના ખાય, આપણે આગળ જોશું હમણાં શુગરનો શું ઇફેક્ટ થાય, તો એમાંથી જે એસિડ પ્રોડ્યુસ થાય તો આનાથી ન્યુટ્રલાઇઝ થઈ જાય એટલે દાંતને ડેમેજ થવાનો ચાન્સીસ ઓછા થાય. આર્થરાઇટિસમાં એક જોગરન સિન્ડ્રોમ કરીને એક કન્ડિશન છે, મેડિકલ કન્ડિશન, જેમાં કે આર્થરાઇટિસ, આંખને સુકાવાનું અને ઓછું સલાઈવા, એ ત્રણેય ફંક્શન, એ ત્રણેય કન્ડિશન્સ એક સાથે જોવા મળે છે. બીજી કોમન કન્ડિશન છે જે આપણે કોમનલી કહે છે એસિડિટી, કે આપણને લગભગ બધા આપણે એસિડિટી એક્સપિરિયન્સ કરે. કોકવાર આપણે હેવી ફૂડ ખાઈ લીધું હોય કે તળેલું કે એવું કઈ ખાધું હોય તો આપણને લાગે કે એસિડિટી થઈ છે, અને લગભગ આપણે ગેવિસ્કોન કે એવી ઓવર ધ કાઉન્ટર દવાઓ લઈને મેનેજ કરતા હોય છે. ઘણીવાર આપણે ડાયટ ચેન્જ કરવું પડે કે લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જ કરવી પડે. તો એસિડિટી કેવી રીતના થાય? અહીંયા આપણી આગળ જે સ્ટમક હોય અને આ આપણી અન્ન નલિકા હોય, તો સ્ટમક અને અન્ન નલિકાને કનેક્ટ કરવામાં એક અહીંયા વાલ્વ હોય છે. તો જનરલી શું કે પેટમાં હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ તૈયાર થાય, જે બહુ જ સ્ટ્રોંગ એસિડ હોય છે. એ આપણને આપણું ખાવાનું પચાવવા માટે એનું બહુ જરૂરી છે એ એસિડ પ્રોડ્યુસ કરવું. એટલે કુદરતે એવું બનાવ્યું છે કે સ્ટમકની આખી અંદરની લાઇનિંગ એવા જાતની સેલ્સ બનાવવાથી પ્રોટેક્ટ કર્યું છે કે આ આખું એસિડ સ્ટમકમાં હોય તો એને ડેમેજ ન થઈ શકે. પણ આ એસિડ ખાલી સ્ટમક પૂરતું જ સીમિત રહેવું જોઈએ. એ એસિડ આ જ્યારે ઉપરનો અહીંયાનો વોલ્વ ઢીલો થઈ જાય અને એસિડ આખું ઊંધું પાછું આપણા અન્નનલિકા સુધી પાછું અહીંયા ઇસોફેગસ કહેવાય એમાં આવે તો એમાં એ ડેમેજ થાય એટલે આપણને એસિડિટી થાય. તો ડેન્ટિસ્ટ આગળ તમે ઘણીવાર હવે પેશન્ટને ખ્યાલ નથી હોતો, એ લોકોને એમ લાગે કે મને એસિડિટી છે, દવા હું થોડીક લઈને મટી જાય છે. પણ આ જે ક્રોનિક પ્રોબ્લેમ જો હોય તો એ બહુ જરૂરી છે કે તમે જીપી આગળ જઈને ચેક કરાવો. ઘણીવાર આ જે આપણી અન્ન નલિકામાં કોન્સ્ટન્ટ જો એસિડ આવતું હોય તો એમાં ઘણા ચેન્જીસ થઈ જાય, કેમ કે એની જે સેલ્સ છે એ કુદરતે એસિડનો એટેક ને માટે રેઝિસ્ટ થાય એવી રીતના નથી બનાવી, એટલે એમાં ડેમેજ થાય અને કોઈક વાર પ્રી કેન્સરસ કન્ડિશન પણ થઈ શકે. અને ડેન્ટિસ્ટ આગળ જાઓ તો અમે જોઈ શકીએ કે અંદર દાંતમાં તમારા આખો એસિડથી દાંત બધા ખવાઈ ગયા હોય. એટલે
તમને કદાચ ખ્યાલ હોય ને અમે આવી રીતના જોઈએ તો અમે તમને એડવાઇસ કરી શકીએ કે તમે જીપી આગળ જાઓ. વિનોદભાઈ બરાબર છે સ્પીડ કે હજી? હા બરાબર છે, થેન્ક યુ. કે તો આ હતી બધી મેડિકલ કન્ડિશન જે કોમનલી જોવા મળે છે. હજી તો ઘણી બધી હોય છે પણ આપણા ટોક માટે મેં આટલીક જ સીમિત રાખી છે જે બહુ કોમન આપણા કમ્યુનિટીમાં જોવા મળે છે. તો ઓરલ પ્રોબ્લેમ્સ એટલે મોઢાના પ્રોબ્લેમ કેટલી જાતના હોઈ શકે. એક તો દાંતનું ડીકે હોઈ શકે, આ જે અહીંયા તમે જોવો છો આ બધા સડેલા દાંત છે. બીજો પ્રોબ્લેમ છે કે પેડાનો પ્રોબ્લેમ એટલે ગમ પ્રોબ્લેમ, ફાયરી આપણે જેને કહીએ. તો આ તમને અહીંયા નીચે જોવા મળશે. પેડા બહુ સોજી ગયા છે, ટાર્ટર જેવા સિમેન્ટ જેવું બધું જામી ગયું છે, પેડા નીચે વયા ગયા છે, આ કયા દાંત એટલે લાંબો લાંબો દેખાય છે. ત્રીજો પ્રોબ્લેમ છે કે સેન્સિટિવ ટીથ, આપણને ઠંડુ કે આપણે ખાઈ ન શકે, ગરમ ખાઈ ન શકે, આમ દાંત આપણે કે દાંત કવે છે. પછી બીજો પ્રોબ્લેમ છે મિસિંગ ટીથ, કે ડેન્ચર પ્રોબ્લેમ્સ થાય કે દાંત તમારા મિસિંગ થતા હોય તો. અને પછી અલ્સર્સ અને કેન્સર્સ ઇત્યાદિ. તો જ્યારે તમે ડેન્ટિસ્ટ આગળ જાઓ તો ખાલી એ તમારી દાંતનું જ એક્ઝામિન નથી કરતા, તમારા બધા ગમ્સની એસેસમેન્ટ કરે, તમારી જીભ જોવે, અહીંયા જે આપણે આ જોઈન્ટ છે એને ટીએમ જે કહેવાય એ જોઈન્ટ જોવે, પછી કેન્સર કે એ બધું છે કે એની માટે સ્ક્રીનિંગ કરે. અને કોઈક વાર તમને ખ્યાલ અમારા ઘણી વાર એવી રીતના થાય કે પેશન્ટ આવે અને અમે દાંત ઘણી વાર એના પેઢાને બધું સાફ કરી આપે તો એ બ્લીડિંગ કન્ટિન્યુઅસ થાય કે કઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો પછી અમે એમને કે તમે જીપી આગળ જઈને તમારે બ્લડ ટેસ્ટ કરાવી જોવો, કદાચ તમને ડાયાબિટીસ હશે. તો ઘણી વાર એવી રીતના પણ આ બધા કે એસિડિટી મેં જેમ પહેલા કહ્યું એમ કે આ બધા અમુક પ્રોબ્લેમ ખ્યાલ ન હોય, સિસ્ટમિક પ્રોબ્લેમ્સ, તો એ પણ અમે તમને એડવાઇસ આપી શકીએ કે તમે જીપી આગળ જઈને ચેક કરાવી લો. તો આ દાંત ડીકે કેવી રીતના થાય, દાંત કેવી રીતના સડી જાય, તો એમાં 3 મેઇન ફેક્ટર છે. એક ડાયટ, બીજું પ્લાક અને ત્રીજું જેનેટિક્સ. હું પ્લાક અને ડાયટનું રિલેશનશિપ હમણાં સમજાવું છું. જેનેટિક્સ જે છે એનો મતલબ એ કે આપણે જે આપણા જીન્સ જે આપણા પેરેન્ટ્સ આગળથી આપણને આવ્યા છે એ આપણે બહુ ચેન્જ ન કરી શકીએ, પણ ડાયટ અને પ્લાક એ આપણા હાથમાં છે. અને જે WHO ના આપણે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ડેફિનેશન જોયું કે ડેન્ટલ ડીકે ઇઝ લાર્જલી પ્રિવેન્ટેબલ ડિઝીઝ. તો આપણે એનું કનેક્શન સમજીએ શું છે. તો ટૂથ ડીકે એટલે દાંતનો સડો, એ લાર્જલી પ્રિવેન્ટેબલ ડિઝીઝ છે. અને આમાં મેઇન તો શુગર અને પ્લાકનું જે ઇન્ટરેક્શન છે એના હિસાબે આ દાંત સડી જાય છે. તો પ્લાક એટલે શું? આપણે જો આમ તમે આંગળી તમે તમારા દાંત ઉપર આવી રીતના હમણાં કરશો, તમને એલું આમ સ્ટીકી એક ઓલું ફિલ્મ જેવું આવશે હાથમાં, તો એને પ્લાક કહેવાય. અને ઈ આટલું પણ નાનું ઓલું લઈને હું માઇક્રોસ્કોપના નીચે તમને બતાવું તો એમાં હજારો બેક્ટેરિયા હશે, એટલે કે કીટાણુ. અને આપણે નોર્મલ હેલ્ધી પણ માઉથમાં આટલા બધા બેક્ટેરિયા નહીં હોય છે, એ આપણી આખી એક ઇકોસિસ્ટમ છે. એનું બેલેન્સ જ્યારે જતું રહે ત્યારે પ્રોબ્લેમ થાય. એટલે બેક્ટેરિયા હોવું મોઢામાં જરૂરી છે, પણ કેવા ટાઈપના અને કેટલા ટાઈપના ઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ જે પ્લાક જે છે ઈ મેઇન છે કે એના હિસાબે તમને દાંત સડવાનો ચાન્સીસ છે. તો આપણે બ્રશ કરે એટલે વિધિન 2-3 મિનિટ્સ એ પ્લાક પાછું ફરીથી ફોર્મ કરવાનું સ્ટાર્ટ થાય. અને એટલા માટે અમે તમને એડવાઇસ કરીએ કે બ્રશ તમે 2 વાર કરો, કેમ કે આપણો બ્રશ કરવાનો મતલબ એ છે કે આપણે પ્લાક જેટલું બની શકે એમ આપણને કાઢવું છે. તો પ્લાકમાં જે બેક્ટેરિયા હોય છે અને આપણે ડાયટમાં જે શુગર હોય છે, તો એ બેનું જ્યારે કોમ્બિનેશન થાય તો એ બેક્ટેરિયા માટે એ શુગર ઇઝ ધર ફૂડ, એટલે એ બેક્ટેરિયા એ શુગર ખાય. તો એ જે શુગર બેક્ટેરિયા ડાયજેસ્ટ કરતું હોય એનું જે બાય પ્રોડક્ટ બને એ એસિડ બને છે. અને એ એસિડ આપણા દાંતના કોન્ટેક્ટમાં આવે એટલે એનાથી પછી દાંત વીક થઈ જાય આપણા. અને ઇવેન્ચ્યુઅલી વીક દાંત થાય એટલે પછી ધીમે ધીમે એ ક્રમ્બલ થાય ને એ સડી જાય, એટલે એને આપણે ટૂથ ડીકે કહીએ. તો આપણે દર વખતે કાંઈ પણ ખાય, શુગર વાળું ખાય કે પીવે તો એ દાંત ઉપર એસિડનો એટેક થાય. એટલે આપણે સપોઝ દિવસમાં 4 કે 5 વાર આપણે સ્નેક કે જ્યુસ પીધું કે કાંઈ પણ તમે 5-6 વાર કરો, દેટ મીન્સ એવરી ટાઈમ તમારો ઇનામલ કે દાંત ઉપર એસિડનો એટેક થાય છે. અને એ એસિડનો એટેક લગભગ કલાક સુધી ચાલે. એટલે સપોઝ તમે હમણાં 9 વાગે કંઈક ખાધું અને એસિડનો એટેક કલાક એટલે 10 વાગ્યા સુધી ચાલ્યો, પાછો 11-11:30 આપણે જ્યુસ કે એવું કંઈ પીધું,
એટલે એ પાછું કલાક ખાધું, પછી પાછું લંચ લીધું, એટલે તમે સમજો છો કે કન્ટિન્યુઅસલી દાંતને અટેક થયા રાખે એસિડનો, એટલે પછી એમાં દાંત વધારે વીક થતા જાય. પણ આ જે દાંત સડવાનો જે પ્લાકનો એટેક ને એ બધું છે એ વન વે સિસ્ટમ નથી. એમાં આપણે જે પહેલા મેં કીધું એમ સલાઈવાનો રોલ બહુ જરૂરી છે. એટલે ઘણીવાર આ બધી કન્ડિશનમાં જો સલાઈવા ઓછું થઈ ગયું હોય તો તમને ડીકે થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. કેમ કે સલાઈવા જેમ પહેલા મેં કહ્યું એમ એ બેસિક છે, એટલે એમાં બેઝ છે અને અલ્કલાઇન કહેવાય, અને આ એસિડ છે એટલે એસિડ અને બેઝ અલ્કલાઇન મિક્સ થાય એટલે એમાં એનું વોટર ન્યુટ્રલાઇઝ થઈ જાય. એટલે જો મોઢામાં સલાઈવા હોય ઇનફ તો એનાથી દાંતને પ્રોટેક્શન રહે. અને બીજું કે આપણે જે ટૂથપેસ્ટ મોસ્ટલી બધી યુઝ કરે છે એમાં ફ્લોરાઇડ કરીને એક એલિમેન્ટ આવે છે, કેમિકલ હોય છે. તો તમે ડેન્ટિસ્ટને કોઈ ત્યાં પણ જશો તો તમને એ કહેશે કે તમે ફ્લોરાઇડની ટૂથપેસ્ટ યુઝ કરો. તો એ ફ્લોરાઇડ પણ ઇનામલને બફર કરે છે, એટલે એ પણ પ્રોટેક્ટ કરે છે. એટલા માટે ટૂથપેસ્ટ તમે ફ્લોરાઇડ વાળી હંમેશા યુઝ કરજો કે એનાથી તમને ઇનામલને પ્રોટેક્શન રહે. અને એટલે આ બધું કહેવાનો મારો મતલબ એ કે તમે જે ડાયટ છે એ લો ઇન શુગર અને ફ્રીક્વન્સી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે હવે સપોઝ આપણને 4 કે 5 તમારે બિસ્કિટ ખાવા હોય આખા દિવસમાં, તો તમે એક હમણાં ખાઓ, પછી 2 વાગે બીજા 2 ખાઓ અને પછી એમ ખાઓ, એમ નહીં કરો. જેટલી શુગર ખાવી છે એક સાથે બેસી લો. સો apart from the quantity, the frequency is also important. So less frequent is better. So let's look at gum problem. તો આપણે જે પેલા વાત કરી કે પ્લાક જે દાંત ઉપર છે ને એનાથી બેક્ટેરિયા અને ઇન્ટ્રેક્શન થઈને એમાંથી ગમ પ્રોબ્લેમ થાય. સો ટૂથ ડીકેનો એડવાન્ટેજ દાંત સડવાનું શું છે કે એ કમ્પ્લીટલી આપણા હાથમાં છે. આપણે શુગર ને એ બધું તમે કંટ્રોલમાં રાખો તો અને દાંત સાફ કરો તો જનરલી ડીકે નથી થતું. પણ ગમ પ્રોબ્લેમ એટલો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ નથી. ગમ પ્રોબ્લેમમાં શું થાય કે આ જે પ્લાક તમારા ગમ્સના નજીક આવે અને એનો રિસ્પોન્સ તમારો બોડીનો જો એને જે રિસ્પોન્સ થાય એના ઉપર નક્કી થાય કે તમને ગમ ડિઝીઝ થાય તો કેટલું ખરાબ થાય એના ઉપર નક્કી થાય. કે એટલે અમે શું કે બોડીઝ પોસ્ટ રિસ્પોન્સ, કે તમારી બોડી ઓલા કીટાણુ જે છે અમુક જણે બિલકુલ અસર ન થાય, એટલે એ લોકોને જરાય પેઢા નો ખરાબ થાય. અને અમુક જણને ઇવન થોડુંક પણ પ્લાક હોય તો એ લોકોના પેડા માટે આટલું બધું રિએક્શન થાય, એટલે એ લોકોને બહુ સિવિયર પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. એટલે ગમ પ્રોબ્લેમ ડિપેન્ડ્સ on your body's response to that bacteria in the plaque. નાના હોય છે માણસો ત્યારે આપણે યંગસ્ટર્સમાં ઘણી વાર જોઈએ કે ઇવન આપણે પણ યંગ હોય ત્યારે નોટિસ કર્યું હશે કે બ્રશ કરે ત્યારે થોડું બ્લીડિંગ થાય અને આપણે ઇગ્નોર કરીએ. પણ એ જે બ્લીડિંગ ગમ્સ જે છે એ પેડા ખરાબ થવાની ફર્સ્ટ સાઇન છે. એટલે જો ત્યારે આપણે ઇગ્નોર કરીએ અને પછી ઓવર યર્સ જ્યારે ગમ્સ વધારે 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 ખરાબ થતા જાય પછી આટલા વર્ષોનું જે આપણે નિગ્લેક્ટ કરેલું હોય એ રિવર્સ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ થાય છે. એટલે પહેલાથી જ ધ્યાન રાખવું બહુ જરૂરી છે. અને ગમ ડિઝીઝ થાય એટલે એના ઘણા બધા મલ્ટિપલ પ્રોબ્લેમ ઊભા થાય કે સ્વોલન ગમ્સ થાય, બ્લીડિંગ ગમ્સ થાય, બેડ બ્રેથ આવે. ઘણીવાર આપણે બાજુમાં કોકના બેઠા હોય ને આપણને સ્મેલ આવતી હોય તો એ ગમ પ્રોબ્લેમના હિસાબે એવી રીતના થાય, બેડ બ્રેથ. આપણે ચાવી ન શકીએ બરાબર, ચાવતાને દુખે પેડા. ઘણીવાર એબ્સેસિસ થાય ગમ્સમાં, લૂઝ અને દાંત આવી રીતના ઘણા જણા દેખાય આમ દાંત આગળથી હલી ગયા હોય બધા. જે ઘણા પેશન્ટ અમને આવીને કે મારા દાંત પહેલા આવવા નહોતા હવે હલે છે, એટલે દાંત હલી જાય અને ઇવેન્ચ્યુઅલી દાંત પડી જાય. તમને હું થોડું દાંતનું સ્ટ્રક્ચર સમજાવું. એટલે મને લાગે છે બાય ધ એન્ડ ઓફ ધીસ ટોક યુ શુડ ઓલ બી પાર્ટલી ડેન્ટિસ્ટ એટલીસ્ટ. તો આપણે જે મોઢામાં સફેદ પાર્ટ જે દાંતનો ભાગ જોવે છે એને આપણે ક્રાઉન કહીએ, અને એનાથી 1.5 ગણો ભાગ અંદર બોનમાં હોય એને રૂટ કહેવાય. એટલે એ દાંતને આપણે પકડી રાખે. અને આ જે વ્હાઇટ પાર્ટ છે ઉપરનો ક્રાઉન, તો એમાં 3 ભાગ છે, ઇનામલ, ડેન્ટિન અને પલ્પ. એટલે ઇનામલ જે છે આપણો જે દાંતનો બહારનો એકદમ ગ્લોસી અને આપણા દાંત સરસ હોય આમ બ્યુટીફુલ વ્હાઇટ સ્માઇલ હોય તો એને ઇનામલ કહેવાય. એ લગભગ 1 થી 2 મિલીમીટર જ થીક હોય છે, પણ એ એટલું સ્ટ્રોંગ હોય છે કે તમે જ્યારે ડેન્ટિસ્ટ આગળ જાઓ અને અમે જે ડ્રિલ યુઝ કરતા હોય છે એમાં અમારે ડાયમંડ પોઈન્ટ્સ નાખીને કટ કરવું પડે, એટલું હાર્ડ હોય છે ઇનામલ, આપણે ગ્રેનાઇટ કરતા પણ હાર્ડ. એનાથી અંદર જે લેયર છે
a second layer જે most of the bulk of the tooth is formed with that is called dentine. અને એ સોફ્ટ હોય છે અને એમાં ઘણી બધી નર્વ્સ હોય છે. અને ત્રીજો જે અંદરનો પાર્ટ છે એને પલ્પ કહેવાય, કે જેમાં બ્લડ વેસલ્સ અને નર્વ્સ ને એ બધું હોય છે. તો આ આપણે ઇનામલ અને ડેન્ટિન અને પલ્પનું સમજાવવાનો મતલબ મારો એ છે કે આ જે ઇનામલ જે છે એમાં નર્વ્સ નથી હોતી, એ ડેડ હોય છે પણ બહુ જ હાર્ડ હોય છે. એટલે જો આપણે એ મિસયુઝ થી ઇનામલ જેમ એજ ટાઈમ તો ઓછું થવાનું જ છે, પણ જે આપણે અમુક વસ્તુઓ જે રીતે આપણે બ્રશ કરીએ કે આપણી ડાયટ કેવી રીતના છે એના પર જો ઇનામલ વધારે જલ્દી ઘસાઈ જાય અને નીચેનો જે ડેન્ટિનનો ભાગ એક્સપોઝ થાય તો એમાં સેન્સિટિવિટી થાય દાંતમાં. એટલે એના કારણ છે કે ટૂથ બ્રશિંગ, આપણે ખોટી રીતે ટૂથ બ્રશ કરે તો એનાથી ઇનામલ બહુ જલ્દી ઘસાઈ જાય. એટલે હું તમને બતાવું, આપણે જનરલી બધા ઇધર દાંતણ યુઝ કર્યું હોય, પહેલા કદાચ તમે લોકો પહેલા બધા દાંતણ યુઝ કરતા હશો. ઇવન બ્રશ જે છે આમ પકડીને જોરથી આપણે બધાને આદત હોય રીતના બ્રશ કરે, અને પ્લસ જ્યારે બ્રશ કરતા હોય ત્યારે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ આપણું ધ્યાન બીજે ક્યાંક હોય ને આપણે અમને કપડાં ધોયાની જેમ આપણે બ્રશ થી દાંત સાફ કરીએ છીએ. તો આ ખોટી રીતે છે બ્રશ સાફ કરવું, એનાથી ઇનામલ બહુ જ ઘસાઈ જાય છે અને સેન્સિટિવિટીનો પ્રોબ્લેમ થાય છે. બીજું છે એસિડિક ડાયટ. એટલે ઘણીવાર હમણાં આપણે માણસો, હું સાંભળું છું કે લેમન વોટર કે વિનેગર વોટર કે એવું બધું બહુ જ પીતા હોય છે સવારના હેલ્થ માટે. તો હેલ્થ માટે આઈ એમ શ્યોર કે ઇટ ઇઝ ગુડ, પણ એઝ અ ડેન્ટિસ્ટ લાઈક માય એડવાઇસ વુડ બી કે તમે ઓછું પીવો, અને જો પીવાના પણ હોય તો એમાં લેમન કન્ટેન્ટ કે વિનેગર કન્ટેન્ટ થોડું ઓછું રાખો તો સારું પડે. અને જ્યાં પોસિબલ હોય ત્યાં સ્ટ્રો થી તમે પીવો, એટલે શું થાય કે ઈ તમે સીધું ગળી જાઓ, તમારે દાંતના કોન્ટેક્ટમાં ન આવે. ત્રીજું છે કે એસિડિક ફ્રૂટ્સ, લાઈક આપણે એપલ્સ છે, ઓરેન્જીસ છે, સ્ટ્રોબેરીઝ, અનફોર્ચ્યુનેટલી મોસ્ટલી લગભગ બધા ફ્રૂટ જે છે એ એસિડિક આવે છે. તો એ જો આપણને લાગે ફ્રૂટ હેલ્ધી છે, પણ બેલેન્સ ડાયટ એટલે શું કે બધું તમે બેલેન્સમાં ખાઓ. બહુ જ ફ્રૂટ ખાઓ કે બહુ સ્મૂધી નહીં પીવો તો એનાથી પણ એ એસિડના ઇફેક્ટથી ઇનામલ ઘસાઈ જાય છે. પછી ગમ ડિઝીઝ, આપણે જે પહેલા મેં તમને સ્લાઇડ બતાવી યાદ હશે તો કે ઓલી જે પાયરિયાની સ્લાઇડ હતી ગમ ડિઝીઝની, પેડા તમને ગમ ડિઝીઝ થાય એટલે તમારા પેડા શ્રિંક થઈ જાય, એટલે જે અંદર 1.5 ગણો જે આપણું રૂટ કહેવાય એ એક્સપોઝ થાય, એટલે એમાં બહુ જ નર્વ્સ હોય છે, તો એનાથી તમને સેન્સિટિવિટી થાય. પછી એસિડિટી, જેમ કીધું એમ એસિડિટી કે રિફ્લક્સ, એનાથી ઇનામલ ઘસાઈ જવાથી સેન્સિટિવિટી થાય. અને ઘણીવાર આપણે રાતના જોતા હોય છે, ઘણા જણ રાતના સૂતી વખતે લોકોને આદત હોય દાંત ગ્રાઇન્ડ કરે કે ક્લેન્ચ કરે, તો એનાથી પણ ઓવર ટાઈમ ઇનામલ ઘસાઈ જાય છે. તો આ બધું આપણે એવોઇડ કેવી રીતના કરી શકીએ? એક તો મેં કીધું એમ બ્રશ જેન્ટલી કરો, આવી રીતના નહીં. એકચ્યુઅલી બ્રશને જો આમ પકડશો તો ઓટોમેટિકલી પ્રેશર ઓછું આવશે, આમ નહીં પકડો. અને બ્રશ માઇન્ડફુલી કરો, એટલે જ્યારે બ્રશ કરતા હોય ત્યારે એક દાંત ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરીને જરા માઇન્ડફુલી કરો તો સારું રહે. લેમન અને વિનેગર પીતા હો તો થોડું કન્ટેન્ટ ઓછું કરજો એનું, અને સ્ટ્રો યુઝ કરજો. અને આપણે જ્યુસ પીવે કે બ્રેકફાસ્ટ કરે કે કઈ ખાધા પછી સ્ટ્રેટ બ્રશ નહીં કરવાનું, કેમ કે ઓલા જે ખાધેલાની નાની નાની કણીઓ મોઢામાં હોય અને આપણે એને બ્રશ કરે એટલે એનાથી ડેમેજ થઈ નામે, એટલે લગભગ અડધો કલાક પોણો કલાક રહીને બ્રશ કરવાનું. અને જો એસિડિટી કેવો કન્ટિન્યુઅસ પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય તો જીપી ને કન્સલ્ટ કરજો, એ તમને દવા લખી આપશે કે જેનાથી એસિડ કંટ્રોલમાં રહે. અને સેન્સોડાઇન ટૂથપેસ્ટ આવે છે એ યુઝ કરી શકાય. વિનોદભાઈ બરાબર છે? હેલો, સોરી, બરાબર છે. મ્યુટ કર્યું હતું. Sure, sorry. It's okay. Yeah, thank you. Yeah. So જો લાસ્ટ ઓલું છે કે અલ્સર્સ, કેન્સર્સ એક્સેટ્રા, મોઢામાં કાંઈ પણ ચેન્જ થાય, જે અલ્સર થાય કે સફેદ અને રેડ પેચીસ દેખાય કે લમ્પ્સ દેખાય, એવું કાંઈ પણ થાય તો તમે એઝ સુન એઝ પોસિબલ ડેન્ટિસ્ટ આગળથી ચેક કરાવી લેજો, માથું નહીં મારી રાખતા. અને કયું પણ અલ્સર મોઢામાં 10 દિવસથી લાંબુ ચાલે તો ડેફિનેટલી તરત ડેન્ટિસ્ટ આગળ જઈને ચેક કરાવી લેજો, કેમ કે ઘણીવાર અલ્સર માં કેન્સર હોવાના ચાન્સીસ હોય છે. પણ
you can get ulcers in the mouth for various reasons. એટલે ઘણી જાતના અલ્સર હોય છે, એટલે જરૂરી નથી કે અલ્સર થયું એટલે પેનિક થાય અને you suspect the worst. That's not the reason to say કે go and see the dentist as soon as possible, but it's better to get it checked. બીજી કોમન કન્ડિશન છે મોઢામાં જેને કહેવાય ફંગલ ઇન્ફેક્શન કે થ્રશ કહેવાય. તો એ ઘણીવાર જોયું હશે કે સ્પેશિયલી જે ચોખ્ઠું નહીં પહેરતા હશે એ લોકોએ નોટિસ કર્યું હશે કે આમ માખણ જેવું તમારા ઓલા પેઢા ઉપર અને ગાલમાં માખણ જેવું કંઈક ગ્રોથ જેવું થાય અને એ તમે આમ થોડુંક પ્રેશર કરીને બ્રશથી કે આંગળીથી સાફ કરો તો એ નીકળી પણ જાય અને એના નીચે આખી તમારા ગમ્સ જે છે એ લાલ થઈ ગયા હોય. તો એ મોસ્ટલી ફંગલ ઇન્ફેક્શનથી થાય અને એ પણ તમે ખાસ ડેન્ટિસ્ટ આગળ જઈને એની માટે તમને દવા લખી આપે. ઘણીવાર ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સીસ લાઈક લો આયર્ન કે એવું કાંઈ હોય તો અહીંયા કોર્નર આપણા અહીંયા માઉથના કોર્નર ઘણીવાર બ્લીડિંગ થાય ને એમાંથી અહીંયા આખું બધું રેડ થઈ જાય તો એ આયર્ન ડેફિશિયન્સીના હિસાબે પણ થઈ શકે. એટલે એ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. તમને મોઢા ઉપર થાય છે ને. ઓકે, ડેન્ચર પ્રોબ્લેમ્સ. તો દાંત ઘણા કારણથી આપણે જે જોયા એ પડી જઈ શકે કે પેઇન થાય એટલે આપણે ઘણીવાર કઢાવવા પડે. તો એ દાંત રિપ્લેસ કરવા માટેના મેઇન 2 કે 3 રીતે કરી શકાય. બ્રિજથી કરી શકાય. મોસ્ટ કોમનલી જે છે આપણે ડેન્ચર કે ચોખ્ઠા જે કે ઈ, અને નવું હમણાં છેલ્લા 20-25 વર્ષથી આવે છે ઇમ્પ્લાન્ટ કહેવાય છે. તો મેં આ પિક્ચર ખાસ તમને ઇમ્પ્લાન્ટ બતાવવા માટે આમાં રાખ્યું છે કે આ જે અંદર આપણું આજે આને રૂટ કહેવાય. આ જે અંદર હું પહેલા મેં તમને કીધું એમ આપણે અહીંયા અંદર બોનમાં રૂટ હોય જેના ઉપર આપણે આ સફેદ આટલો દાંત મોઢામાં દેખાય. તો આ દાંત પડી જાય અને આપણને ફિક્સ દાંત જો કરાવવા હોય તો આને ઇમ્પ્લાન્ટ કહેવાય. એટલે આ ટાઇટેનિયમનું બનેલું હોય, એક નાનું સ્ક્રૂ જેવું હોય અને એ નાનકડી સર્જરી કરીને આ તમને લાઈક જોમાં સ્ક્રૂ મૂકી દે એટલે એને ઇમ્પ્લાન્ટ કહેવાય. અને પછી લગભગ 3 મહિના સુધી રાહ જોવે એટલે આપણું બોન આખું ઓલા ઇમ્પ્લાન્ટને એકદમ ટાઈટ કરી દે, એના સાઈડમાં આખું બધું બોન ગ્રો થઈ જાય એટલે એ ફર્મ થઈ જાય અને પછી એનો સપોર્ટ લઈને એના ઉપર પછી ફિક્સ દાંત બનાવી શકે. આ NHSમાં નથી મળતું એટલે આ તમારે ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી હોય તો પ્રાઇવેટ કરાવવી પડે, પણ આનાથી ફિક્સ તમને દાંત મળી જાય. નહીં તો મોસ્ટ કોમનલી આપણે જે જોતા હોય છે એ માણસો ડેન્ચર પહેરતા હોય છે કે ચોખ્ઠું. અને આમ અમે જનરલી કહે કે ડેન્ચર લગભગ 3 કે 4 વર્ષે તમારે ચેન્જ કરાવવા પડે કેમ કે તમારું મોઢું ચેન્જ થઈ જાય, તમારા અંદર લાઈક જેમ એજ થતી જાય એમ મોઢામાં બધું વધારે નાજુક થતું જાય એટલે ચેન્જ કરાવવા પડે. પણ જેમ એજ થતી જાય એમ નવું કાંઈ એડોપ્ટ કરવું કે ચેન્જ કરવું પણ મુશ્કેલ થતું હોય છે. એટલે લગભગ અમે જોતા હોય છે કે ડેન્ચર્સ જે અમે ઇવન નવા પણ બનાવે તો પેશન્ટને યુઝ ટુ થતા ઘણી વાર લાગે ને પછી લોકો પોતાના જૂના ડેન્ચર પાછા પહેરે છે કેમ કે એ જ કમ્ફર્ટેબલ થઈ ગયા હોય છે. અને તમે હંમેશા જોશો કે નીચેનું ચોખ્ઠું છે એની વધારે તકલીફ થાય ઉપર કરતા, કેમ કે ઉપરના ચોખ્ઠા માટે વધારે જગ્યા હોય છે. આપણે તાળવું જે હોય એના પર ચોખ્ઠું રહે એટલે એની આગળ વધારે જગ્યા હોય. નીચેનું ખાલી આટલું જ નાનું બોન હોય અને પાછી એમાં જીભ હોય કોન્સ્ટન્ટલી હલે એટલે નીચેનું ડેન્ચર વધારે લૂઝ હોય હંમેશા ઉપર કરતા. વિમેનને એટલે કે લેડીઝને લોઅર ડેન્ચર કે ઇવન ડેન્ચર્સ માટે થોડી વધારે તકલીફ થાય કેમ કે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ ડિઝીઝ આપણે પહેલા જે જોયું કે વિમેનને વધારે ઇફેક્ટ થાય મેન કરતા. એટલે મોઢામાં જેટલું બોન વધારે ઘસાતું જાય એટલું ચોખ્ઠું રહેવામાં મુશ્કેલ થાય એટલે વિમેનને જનરલી વધારે પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે. અને આપણે જે પહેલા જોયું એમ અમુક મેડિસિનનો સાઇડ ઇફેક્ટ જે છે કે ડ્રાય માઉથ થઈ જાય કે ડાયાબિટીસ કેવું કાંઈ હોય તો અગેન ડેન્ચર પહેરવું બહુ હાર્ડ લાગે કેમ કે પેઢા એકદમ નાજુક હોય, ડેન્ચર જે હોય બહુ પ્લાસ્ટિકનું હાર્ડ હોય એટલે એમાં જો વચ્ચે ઓલું લુબ્રિકેશન જો સલાઈવાનું કે થૂકનું ન હોય એટલે એ ડેન્ચર જરા વધારે ખૂંચે પેઇનફુલ થાય. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેન્ચર રાતના કાઢીને સુવાનું. ઘણા જણ રાતના ડેન્ચર પહેરીને સૂઈ જાય છે તો એ આપણા માટે સારું નહીં કેમ કે આપણે જેમ રાતના આપણા ચશ્મા કાઢીએ કે આપણે શૂઝ અને સોક્સ ને બધું કાઢે એવી રીતના ડેન્ચર પણ કાઢવું જરૂરી છે કેમ કે આપણે જે મોઢા અને જે ગમ્સ હોય એને હવા ફ્રેશ હવા આવી જોવે એટલે ચોખ્ઠું રાતના બિલકુલ પહેરીને નહીં સુવાનું. અને બીજું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમારા સ્પેશિયલી જે તમારા યુઝ ટુ થયેલા ચોખ્ઠા નહીં હોય ક્યારેક હોસ્પિટલ નહીં જવું પડે તો એના ખાસ ધ્યાન રાખજો. મારે ત્યાં ઘણા પેશન્ટ એવા આવે છે કે હોસ્પિટલમાં ટ્રીટમેન્ટ કરાવવા જાય અને બિચારાને ચોખ્ઠા ખોવાઈ જાય પછી બહુ હેરાન થઈ જાય, એમાંથી પછી ખાઈ ન શકે એટલે ન્યુટ્રિશનનો પ્રોબ્લેમ થાય અને વીકનેસ આવી જાય
એટલે જ્યારે હોસ્પિટલ કોઈ વાર જવાનું થાય તો ચોખ્ઠા ખાસ સેફ રાખજો. ઓકે, તો દાંત અને પેડાનું ધ્યાન કેવી રીતના રાખવાનું? તો ત્રણ વસ્તુ છે આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે ડાયટ જે છે લો શુગર, એટલે આપણે પહેલા જેમ જોયું શુગરનો રોલ છે, એટલે નો શુગર તો પોસિબલ નથી, પણ લો શુગર, ન્યુટ્રિશિયસ ડાયટ અને લેસ એસિડિક, એટલે ફ્રૂટ્સ ને એ બધું ખાવ ખરા, પણ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ફ્રૂટ, એટલે ખાલી એપલ્સ અને ઓરેન્જીસ ખાવા કરતા બનાનાસ છે, મેલન્સ છે, એ ઇન્ક્લુડ કરજો કે એ એસિડિક નથી. પછી ફ્રીક્વન્સી, લેસ ફ્રીક્વન્સી, એટલે કોન્સ્ટન્ટ એક બે કલાકે ખાવા કરતા ફ્રીક્વન્સી થોડી ઓછી. સ્મોકિંગ, આલ્કોહોલ, એ બધાનો બહુ જ સાઇડ ઇફેક્ટ થાય છે પેઢા ઉપર, અને ઇવન કેન્સર ને પણ થવાના ચાન્સીસ હોય છે. તો ઈ છે, પાન છે, ટોબેકો છે, ગુટકા આપણા ઘણા જણચીઓ કરતા હોય છે, એટલે આ બધું તબિયત માટે ને મેન તબિયત માટે તો ઠીક, દાંત અને ગમ્સ માટે પણ આ બહુ હાનિકારક છે. એટલે આ તમે જો કરતા હોય તો આલ્કોહોલ રિડ્યુસ કરી નાખજો અને સ્મોકિંગ અને ઈ બંધ કરો તો સારું પડે. ક્લિનિંગ માટે ટૂથબ્રશિંગ, ટૂથપેસ્ટ, માઉથવોશ અને ઇન્ટરડેન્ટલ બ્રશિસ અને ટંગ ક્લીનર્સ, એ હું હમણાં એક વધારે સમજાવું થોડું, અને ડેન્ટિસ્ટ અને હાઇજીનિસ્ટ અગર રેગ્યુલર વિઝિટ્સ. તો બ્રશિંગ માટે આ જે છે આ સોફ્ટ કે મીડિયમ બ્રશ યુઝ કરવાનું, અને ઇલેક્ટ્રિક બ્રશ જો ફાવે તો એ પણ યુઝ કરી શકાય છે. પણ ઘણા જણને ઇલેક્ટ્રિક બ્રશ બહુ સ્પીડથી ફરતું હોય છે એટલે નથી મજા આવતી, પણ જો તમે કરી શકો તો એ પણ બરાબર છે, નહીં તો આ પણ બ્રશ બરાબર છે, સોફ્ટ યુઝ કરજો. અને આ જે અહીંયા મોડેલ છે, દેખાય છે વિનોદભાઈ, જોઈ શકાય છે? તો આ બધા દાંતના છે ને, આપણે દાંતને એક બોક્સની જેમ સમજવાનું કે એના 5 સરફેસ હોય છે, અને જો આપણે જે એક્સેસેબલ સરફેસ છે એ ખાલી 3 જ હોય, અને બીજા જે 2 સરફેસીસ હોય એ દાંતના વચ્ચે આવી રીતના હોય. તો એની માટે આ નાના નાના બ્રશિસ યુઝ કરવાના જે સ્ક્રીનમાં દેખાય છે. પણ મેઇન આ બ્રશ કરવા માટે ધીમે ધીમે એટલા આમ 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 જોરથી નહીં કરવાનું, એનાથી ઇનામલ ઘસાઈ જાય. એટલે આવી રીતના આમ ધીમે ધીમે નાના નાના સેગમેન્ટ્સમાં આપણે આવી રીતના બ્રશ કરીએ, અને પછી અહીંયા કરવા માટે આ જે બ્રશનું જે આ પાર્ટ છે એ નીચે પેડા તરફ અને થોડુંક પેડામાં રાખવાનું, અને બસ આવી રીતના નાની નાની સ્મોલ મુવમેન્ટ, અને પછી આ એકદમ ઉપર કરવાનું, એટલે જે પણ ફૂડ ડેબ્રીઝ કે કાંઈ પણ ભરાઈ ગયું હોય દાંતમાં એ નીકળી જાય. અને આગળના નીચેના દાંત આ જો હોય તો આગળના દાંત માટે આ બ્રશ આવી રીતના ટર્ન કરીને આગળના દાંતમાં આવી રીતના સાફ, અને જીભ આગળ આ જે નીચેનો ભાગ હોય અહીંયા આ પણ બધું સાફ કરવાનું બહુ જરૂરી છે. અને સેમ જ રીતે આ ઉપરના દાંત હોય તો આ બધું આ પેલેટ બાજુ, એટલે અંદર આપણા તાળવા બાજુ આવી રીતના સાફ કરવાના, અને આ જે અંદરના આગળના દાંત છે એના પાછા આવી રીતના બ્રશ ઊભું કરીને આ બધા, એટલે દાંતના બધા સરફેસ બોક્સ સમજીને બધા સરફેસ સાફ કરવાનું જરૂરી છે. અને આ જે બ્રશિસ છે આખા આટલા, એને ઇન્ટરડેન્ટલ બ્રશિસ કહેવાય. તો એ શું છે કે 2 દાંતની વચ્ચે જે જગ્યા હોય તો એમાં તમે યુઝ કરી શકો. એમાં આટલા અલગ અલગ ટાઈપના ને આ બધા જે બ્રશની સાઇઝ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે ખાલી ઘણા જણા હોય છે કે ખાલી એક પિંક કે રેડ યુઝ કરે, તો એ બરાબર નથી. કેમ કે તમે આમાં અહીંયા સ્ક્રીનમાં જોવો પિંક થી માંડીને બ્લેક સુધી આવે છે, પણ આ સાઇઝ ઉપર જે બોટલ બ્રશ જેવા નાના નાના દેખાય છે એની સાઇઝ એકદમ અલગ છે. તો એ શેની માટે છે? તો આ જે આપણા દાંત હોય એના વચ્ચે જે ગેપ્સ થઈ ગઈ હોય, જેમ ઉંમર થાય એમાં ગેપ્સ બધી વધારે મોટી મોટી થતી જાય. તો આ જે બ્રશ છે એ આપણે જે ઓલી ટૂથપીક યુઝ કરે એવી રીતના આમ યુઝ કરવાનું, આવી રીતના. પણ આ રાઈટ સાઇઝ યુઝ કરવું બહુ જરૂરી છે, કેમ કે આ બે સાઈડ જે દાંતમાં એક તમે નાખો અંદર તો એ સ્નગ ફિટ થવું જોઈએ. જો લૂઝ થાય, જે ખાલી રેડ જ બધા માટે યુઝ કરશો તો રેડ પાછળના દાંત માટે બહુ નાનું પડશે, એટલે એની માટે બિગર સાઇઝીસ યુઝ કરવું જરૂરી છે. અને આ સિંગલ યુઝ નથી, એટલે આને ધોઈને તમે વાપરી શકો છો જ્યાં સુધી આના બ્રિસલ્સ ખરાબ ન થાય. આનાથી બે વસ્તુ થશે. એક તો જે દાંતના વચ્ચે ફસાઈ ગયું હોય ખાવાનું કે બેક્ટેરિયા ને એ બધું સાફ થશે,
કેમ કે ત્યાં નોર્મલી આપણું બ્રશ નથી પહોંચી શકતું. અને બીજું એ કે આ મસાજ કરશે તમારા ગમ્સને, એટલે એને હેલ્ધી રાખશે. એટલે આ ઇન્ટરડેન્ટલ બ્રશિસ ખાસ યુઝ કરવા જરૂરી છે. દિવસમાં 3 વાર પોસિબલ હોય તો, નહીં તો 2 વાર 1 વાર જે યુઝ કરી શકો. અને આને તમારે બ્રશ કરતા સિંકના સામે ઊભા રહીને કરવાની પણ જરૂર નથી. કોઈક વાર ટીવી જોવા બેઠા હોય ત્યાં તમે બાજુમાં રાખો, તમારાને કરી શકો તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ કરવું. આનાથી તમારા દાંત અને પેડા ઘણા લાંબા સમય સુધી સારા રહેશે. પછી ત્રીજી વસ્તુ છે માઉથ વોશ. એમાં ઘણા જાતના આવતા હોય છે કે તમે શેના માટે તમને જોવે છે એ પ્રમાણે. આ કોર્સોડિલ જે માઉથ વોશ છે એ પેડાના પ્રોબ્લેમ માટે હોય છે. આ ફ્લોરીગાર્ડ જે વચલું માઉથ વોશ છે એ તમને જો દાંતમાં તમને સડો વધારે થતો હોય તો એની માટે ડેન્ટિસ્ટ તમને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી શકે. અને આ ત્રીજું જે છે એ અલ્સર્સ કે ઇરિટેશન નહીં થાય તો એની માટે માઉથ વોશ કરીને સ્ટ્રેટ અવે ને યુઝ કરો. એને ઇધર સવાર સાંજ ટૂથબ્રશ યુઝ કરવાના હોય તો માઉથવોશ બપોરના કેવી રીતના યુઝ કરજો. અને વિઝિટ ધ ડેન્ટિસ્ટ રેગ્યુલરલી. આઈ હોપ આટલું બધું તમને કહીને એટલીસ્ટ ખ્યાલ આવ્યો હશે કે ડેન્ટિસ્ટ આગળ જવું ખાલી દાંત માટે નથી જરૂર, પણ બધી જ વસ્તુ માટે, પેડા માટે, જનરલી ઓવરઓલ હેલ્થને ધ્યાન રાખવા માટે પણ જરૂરી છે. હાઇજીનિસ્ટ આગળ તમે જઈ શકો છો, જે તમારા પેડાને બરાબર સાફ કરીને આજે મેં બ્રશિસ બતાવ્યા એ તમને સમજાવશે. So the tips to make the visit to the dentist less stressful. જેમ આપણે પહેલા વાત કરી એમ ડેન્ટિસ્ટ આગળ જાઓ તમે પેન હોય ત્યારે જ જાઓ, અને પછી એ એક તો એઝ ઇટ ઇઝ તમે સ્ટ્રેસમાં હો અને પછી અમે તમને પેપર વર્ક માગીએ ને આ માગીએ એટલે એનું વધારે ટેન્શન થઈ જાય. એટલે ખાલી NHS માં મારા એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે જે મને કોમનલી અહીંયા જોવા મળે છે તો હું તમને હેલ્પફુલ ટિપ્સ આપું છું થોડી. કે being over 60 does not automatically give you free dental treatment. કેમ કે NHS માં GP આગળ જાઓ એ અલગ છે. ડેન્ટિસ્ટ ઇવન NHS પણ હોય તો અમુક ગવર્મેન્ટના ચાર્જીસ છે કે અનલેસ તમે એક્ઝામ છો કે તમને ઇન્કમ સપોર્ટ મળે કે જોબ સિકર્સ અલાવન્સ કે અમુક 6-7 જાતના બેનિફિટ છે તો તમને એ ફ્રી ડેન્ટલ ટ્રીટમેન્ટ મળે. અને એ જો મળતી હોય તો તમારું પ્રૂફ ઓફ એક્ઝામ્પશન જે લેટર હોય તમે ડેન્ટિસ્ટ આગળ જાઓ ત્યારે દર 6 મહિને જાઓ ત્યારે લઈ જવાનું. એટલે તમે જે ઓલું ફોર્મ સાઇન કરો એમાં એ ટીક કરવાનું હોય છે બોક્સ. એ જો તમે ઇવન ભૂલમાં ખોટી રીતે સાઇન કરી નાખો તો ગવર્મેન્ટની £100 ફાઇન આવે છે. એટલે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બીજું ફૂલ મેડિકલ હિસ્ટ્રી, કે આ બધી દવાઓને મેં તમને સમજાવ્યું એમ આ બધી દવાઓનો ઇફેક્ટ આમાં દાંત ઉપર નહીં બધે થાય કે અમે જે ટ્રીટમેન્ટ કરવાનો હોય એના ઉપર થાય. એટલે તમે મેડિકલ હિસ્ટ્રી ફૂલ તમારી લઈને સાથે રાખજો. અને તમે ડેન્ટિસ્ટ આગળ જ્યારે જાઓ તો એના પહેલા ખાઈને જાજો બરાબર, કે બ્રેકફાસ્ટ કે લંચ જે ટાઈમ હોય એ પ્રમાણે, અનલેસ કે ડેન્ટિસ્ટે તમને સ્પેસિફિકલી કીધું હોય કે તમે નહીં ખાતા. કેમ કે પહેલાના જમાનામાં શું કે ગેસ આપતા હતા એટલે ત્યારે તમને કે ડેન્ટિસ્ટ આગળ તમે ખાઈને નહોતા જતા કેમ કે ઉલટી થતી હતી. પણ હવે એવું નથી, એટલે ડેફિનેટલી ખાઈને જજો કેમ કે સ્પેશિયલી ડાયાબિટીસ કે એવું કાંઈ હોય તો તમારે જરૂરી છે. પ્લસ તમને અમે ઇન્જેક્શન આપે એટલે એના પછી 2-3 કલાક તમે ખાઈ ન શકો, એટલે પેટ ભરીને જવાનું ડેન્ટિસ્ટ આગળ. બીજું તમારે કરંટ જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન હોય, આ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે જે કરંટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન હોય એની કોપી હંમેશા સાથે રાખો. ઘણીવાર હોસ્પિટલમાં હું પેશન્ટ જોઉં છું ત્યાં આવે અને પછી 15-20 દવાઓ લેતા હોય અને દવાના અડધા નામ ન યાદ હોય, એટલે પછી અમે ટ્રીટમેન્ટ ન કરી શકીએ. એટલે તમે કોપી ઓફ કરંટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઇધર ફોનમાં કે તમારી સાથે જરૂર રાખજો કે ક્યારે પણ જરૂર પડી શકે આની, એટલે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને બીજું જો તમે વોર્ફરિન કે એવી તમારી બ્લડ થિનિંગ દવાઓ લેતા હો તો એ તમારું બ્લડ ટેસ્ટ કરીને એમાં તમને રેકોર્ડ આપે કે તમારું બ્લીડિંગ અને ક્લોટિંગ ટાઈમ કેટલો થાય છે. તો એ તમારી યલો બુકલેટ જો હોય તો એ પણ તમે ડેન્ટિસ્ટ આગળ જાઓ ત્યારે લઈને જવાની સાથે. આ જો તમે બધું બરાબર લઈને જાઓ તો તમારી ટ્રીટમેન્ટ બહુ સરળ થઈ જશે. એટલે તમને પછી હેડેક નહીં થાય કે ફરી આવો પાછું દવા લઈ આવો ને એવું બધું. કોવિડ સ્પેશિયલ, એટલે હમણાં હવે કોવિડ ચાલે છે એટલે ડેન્ટિસ્ટ વચ્ચે માર્ચ થી જૂન સુધી અમને સાવ ગવર્મેન્ટે બંધ કરાવી નાખ્યા હતા, પણ હવે પાછું ચાલુ થઈ ગયું છે. પણ ત્યારે જે એના હિસાબે બેકલોગ થયો હતો કે હવે જે રીતે અમે કામ કરીએ છીએ પહેલા કરતા બહુ જ ચેન્જ થઈ ગયું છે. કેમ કે પ્રિકોશન ઘણા બધા લેવા પડે છે, અલગ સૂટ અને માસ્ક ને બધું પહેરવું પડે છે. એટલે ડેન્ટિસ્ટ ખુલ્લા છે અને એકદમ સેફ છે. એટલે અમે એઝ ઇટ ઇઝ એઝ અ ડેન્ટિસ્ટ બધું બહુ જ ક્લીન કરતા હોય છે. અને હવે કોવિડના હિસાબે તો હજી ઓર વધારે ક્લીન કરીએ છીએ. એટલે
in terms of safety, it's absolutely safe to visit the dentist. એટલે જો તમને પેઇન કે એવું કાંઈ થાય તો ચિંતા કર્યા વગર તમે ડેફિનેટલી ડેન્ટિસ્ટને કોન્ટેક્ટ કરજો. અને બીજું એ કે બીકોઝ ઓફ કોવિડ જો અનનેસેસરી કે બિનજરૂરી જે ટ્રીટમેન્ટ હોય તો એ પોસ્ટપોન કરી શકાય, તો એ તમે એની માટે ઘરમાંથી પછી બહાર જવાનું એવોઇડ કરજો. અને બીજું એ કે આ ટ્રીટમેન્ટના જે અમારા બધા ચેન્જીસ કરવા પડ્યા છે એના હિસાબે ટ્રીટમેન્ટ ટાઈમ લોંગર થઈ ગયા છે અને એપોઇન્ટમેન્ટ મળવું પણ થોડુંક વેઇટિંગ લિસ્ટ જેવું થઈ ગયું છે, એટલે થોડી વાર લાગે છે. એટલે જો પ્રોબ્લેમ હોય તો તરત કોન્ટેક્ટ કરજો તો એટલીસ્ટ તમારો નંબર જલ્દી આવી જાય. અને ઓબ્વિયસલી નેશનલ ગાઈડલાઇન્સ ને જે કાંઈ આવતા હોય એ બધા મોનિટર કરજો. સો ધેટ્સ ઇટ ધેન. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય જિનેન્દ્ર અને જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ભારતીબેન. બધાને સંભળાય છે ને બરાબર? બહુ સરસ પ્રેઝન્ટેશન અને સરસ સમજાવ્યું તમે. મને લાગે છે પ્રશ્નો ઘણા છે. લેટ મી સી. એક પ્રશ્ન છે, કેન યુ પ્લીઝ ટોક અબાઉટ ક્રાઉન્સ પ્લીઝ? યા શ્યોર. ક્રાઉન. યા ક્રાઉન એટલે શું હોય કે આપણે જે ઘણીવાર આપણે આ જે દાંત હોય છે તો દાંત સડી જાય, એટલે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ તો થોડો સડી ગયો હોય દાંત તો આપણે દાંત સાફ કરે એટલે એમાં હોલ થાય, એટલે એમાં આપણે ફિલિંગ મૂકે, એટલે એ ફિલિંગ મૂકે. પણ ઘણીવાર શું થાય કે જો ફિલિંગ મોટું મોટું થતું જાય કે પાર્ટ ઓફ ધ દાંત તમારો તૂટી જાય તો એની માટે અમે ક્રાઉન મૂકે. તો ક્રાઉન શું કરે કે આ આખો જે દાંત છે એના ઉપર આપણે જે માથા પર ટોપી પહેરીએ એવી રીતના દાંત ઉપર ટોપી મૂકે એટલે એ ક્રાઉન કહેવાય એને, એટલે એને ક્રાઉન કહેવાય. Does that answer your question? હવે હું લેટ મી સી અધર ક્વેશ્ચન્સ. Okay. અને one more thing if I can add, એ ક્રાઉન દર વખતે અમે લાઇટલી બધા પેશન્ટને એડવાઇસ જનરલી અમે નથી કરતા. પેશન્ટ કે દાંત જોઈને એડવાઇસ કરવું પડે છે, કેમ કે ક્રાઉન ઇવન ધો ઇટ ઇઝ બેનિફિશિયલ, ઇટ્સ વેરી હાર્મફુલ ટુ ધ ટૂથ, કેમ કે અમને દાંત આખો ઘસીને ક્રાઉન માટે જગા બનાવવી પડે. એટલે દર વખતે ક્રાઉન ઇઝ નોટ અ સોલ્યુશન. એટલે ઘણીવાર પેશન્ટ એમ કે મારા ફ્રેન્ડને ક્રાઉન કરી આપો, તમે મને કરી આપો, પણ બધાની કન્ડિશન અલગ હોય એટલે એ હિસાબે ક્રાઉન નક્કી થાય કે જરૂરી છે કે નહીં. Do you have 2 times root canal, 2 times same tooth? એક જ ટૂથ ઉપર 2 વાર રૂટ કેનાલ થયું લાગે છે? કુમુદ બાલા પૂછે છે. યા કોઈક વાર થઈ શકે એવી રીતના, કેમ કે રૂટ કેનાલ અને ડિપેન્ડ્સ તમે કોની આગળ કરાવો, કેમ કે અમે લગભગ બધા જનરલ ડેન્ટિસ્ટ હોય છે તો ટ્રેનિંગ અમને હોય ઇનફ, તો એટલે અમે લગભગ NHS માં તમને રૂટ કેનાલ જનરલ ડેન્ટિસ્ટ કરી આપે. પણ રૂટ કેનાલ એટલે એટલું બધું કોમ્પ્લેક્સ છે કે જે દાંતમાં આપણે જેમ પેલા કીધી તેમ અહીંયા અંદર રૂટ હોય અને એમાં નર્વ્સ હોય, અને એ નર્વ આવી રીતના અંદર એક રૂટ હોય કે પાછળના દાંતમાં 3 કે 4 નર્વ્સ હોય અને પછી સાઈડની આવી રીતના ચેનલ્સ હોય, અને એ નર્વ એટલે આપણા વાળની થિકનેસ જેટલી હોય. એટલે એ મેન શું કે ટ્રીટમેન્ટ બહુ કોમ્પ્લેક્સ છે, એટલે ઘણી વાર શું થાય કે રીઇન્ફેક્શન થઈ શકે, એટલે તમને બીજી વાર કેવી રીતના કરાવવી પડે રૂટ કેનાલ. જો તમે સ્પેશિયાલિસ્ટ આગળ જાઓ, એન્ડોડોન્ટિસ્ટ આગળ, તો એ લોકો આગળ ટ્રેનિંગ અલગ હોય છે, મટીરિયલ કે માઇક્રોસ્કોપ ને એ લોકો યુઝ કરે એટલે એ લોકો આગળ વધારે સક્સેસ રેટ હોય છે, પણ એ NHS માં લગભગ નથી કરતા, એટલે તમારે પ્રાઇવેટ કરાવવું પડે. I think how to avoid sensitive tooth? Sensitive છે. Yeah, so as I said earlier, there are a lot of causes for sensitive teeth. એટલે મેઇન તો તમે તમારું બ્રશિંગ ટેકનિક, તમે દાંત ચોટી કરતો છો, બ્રશ કેવું યુઝ કરો છો, સોફ્ટ યુઝ કરજો, કેમ કે આપણને બધાને હાર્ડ બ્રશ કરવું બહુ ગમે, એમ લાગે કે દાંત સાફ થાય છે, પણ એનાથી આપણે દાંતનું ઇનામલ ઘસાઈ જવાથી સેન્સિટિવ થાય, એટલે સોફ્ટ બ્રશ યુઝ કરો. અને પ્લસ એસિડ જો ડાયટમાં બહુ હોય કે ફ્રૂટ ખાતા હોય કે ફિઝી ડ્રિંક્સ કે ઇવન મેં જેમ કીધું એમ લેમન વોટર ને એ બધું પીતા હોય તો એ તમે એવોઇડ કરો. અને પ્લસ પછી સેન્સોડાઇન ટૂથપેસ્ટ આવે છે કે ડેન્ટિસ્ટ ઘણી વાર તમને ફ્લોરાઇડ ટૂથપેસ્ટ લખી આપે તો એ યુઝ કરી શકાય, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એકવાર ઇનામલ ઘસાઈ જાય પછી એને ઇટ્સ વન વે, ઇટ્સ ગોન ઇઝ ગોન, યુ કેનોટ બ્રિંગ ઇટ બેક. અને જો બહુ પ્રોબ્લેમ થાય તો પછી આ ક્રાઉન કે એવું કઈ જો બની શકતો હોય તો તમને ડેન્ટિસ્ટ એડવાઇસ કરી શકે. Baking soda in the toothpaste, is it good?
In the toothpaste, it is good, and ઘણી વાર I see people use it also. એટલે અમુક toothpaste માં in fact Colgate ની જે toothpaste આવે છે એમાં બેકિંગ સોડા આવે છે. So yeah, it is good, but I would not advise કે તમે ઘરેથી આટલું બધું બહુ એના ઉપર ઘસો. Right, it is. Why to visit hygienist? Once a year? Why લખ્યું છે એના બદલે એમ કહેવા માંગે છે કે વર્ષમાં એકવાર જવું કે બે વાર જવું? એ તમારા જેટલા પેડા ખરાબ હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. એટલે ઇટ્સ નોટ કે વન સાઇઝ ફિટ્સ ઓલ એવું નથી, પણ તમે એકવાર હાઇજીનિસ્ટ આગળ જાઓ એટલે તમને એ કહેશે કે તમારે દર 3 મહિને આવવું જરૂરી છે કે 6 મહિને કે વર્ષે કે ઇવન કોઈક વાર તો 1.5-2 વર્ષે પણ ઇફ જો તમને એને સ્પેસિફિકલી નો કીધું હોય કાંઈ અને તમારા જો પેડા જનરલી બરાબર હોય અને તમે આ રીતે બધું ધ્યાન રાખતા હોય, વન્સ અ યર ડેફિનેટલી. Once a year, definitely. Yeah. પછી સુધાએ જ પૂછ્યો છે, બાજુમાં બેઠી છે, તો હું એને જ કહું, એ જ બોલે. You know, my upper corner tooth is getting swollen. એનું શું કારણ છે કે જે tooth છે એ કવર થઈ ગયો છે જરા ગમમાં, થોડુંક જ ગમ છે એમ. Okay. So tooth itself is healthy. So many times I have x-rayed and everything, but this swollen is not often it is happening. એટલે એ દાંત સડી નથી ગયો? ના, નથી ગયો. tooth તો બિલકુલ healthy છે. એટલે 4-5 વખત x-ray કરાયો. અચ્છા, તો જો એનાથી ગમ્સ કવર થતું હોય તો તમે બ્લડ પ્રેશર કે કઈ દવા લેતા હોય તો એનો અસર થઈ શકે. અને નહીં તો ટુ બી ઓનેસ્ટ જોયા વગર ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ફોર મી ટુ ટેલ યુ કે why exactly it's happening. ઘણી વાર શું થાય કે સ્પેશિયલી અક્કલ દાઢમાં જોવા મળે કે દાઢના ઉપર રીતના જે પેડા કવર થઈ ગયા હોય તો એ પેડાના નીચે ફૂડ ડેબ્રીઝ નહીં જાય એટલે બેક્ટેરિયા એમાં ગ્રો થાય, એટલે એનાથી ઘણી વાર એ સ્વેલિંગ ને એવી રીતના થાય. તો ત્યારે તમે જે બ્રશ કરો ત્યારે એક બે થોડી બ્રિસલ્સ એના પેડાના નીચે નાખીને થોડી સાફ કરો અને માઉથ વોશ યુઝ કરો તો ઘણી વાર એનાથી હેલ્પ રહે છે. પણ સ્પેસિફિક કેસમાં અનફોર્ચ્યુનેટલી જોયા વગર I can't tell you 100% why it's happening. Is it possible sinus is causing the problem? Sinus would not cause that kind of problem. Sinus થી પ્રેશર આવે તમારા દાંત ઉપર. આપણે જ્યારે ઘણી વાર ખબર શરદી નહીં થાય ત્યારે લાગે કે બધા દાંત કાઢી નાખે એટલું અહીંયા દુખે. And I see patients come to me saying I've got a toothache and there's nothing wrong with the teeth, but આ જે sinus અહીંયા છે એ પ્રેસ કરે અને આ sinus અને દાંતની nerves બધી એક જ હોય છે એટલે ઘણી વાર એ પેઇન થાય. પણ sinus થી સોજો એવી રીતના ન આવી શકે, પણ it's possible. Right. એક લખ્યું છે ઈલા શાહ. I have RA, Osito and Sjorgens, SJORENS. Sjorgens. So often my gums get inflamed. I go to dentist regularly. I think question નથી પણ કહેવા માંગે છે. I think that's a good thing you're doing. Yeah, that's a good thing to do. અરવિંદ અને આશા શાહ વખાણ કર્યા છે. Very nice talk. Just 1 second. જસુબેને કંઈક લાંબુ લખ્યું છે. જસુબેન શેઠિયા. So for bleeding and swelling of gums, I usually gargle with salt water and apply haldi on the swelling part of gum. Please advise with bleeding gums, Corsodyl gargle, how long to continue? What about the use of the clove? Loving માટે પણ ફાયદાકારક છે. હલ્દી. Okay, so if I can just address that gum નું જે તમે પૂછ્યું છે તો જે મેં તમને ઓલા સ્લાઇડમાં પહેલા સમજાવ્યું એવી રીતના મીઠાના પાણીના કોવળા કરો કે I am like a very holistic dentist, so I believe in અવાજ આવે છે બધા. So I personally think there's nothing wrong in doing that as long as it's not abrasive. આપણે ઇન્ડિયામાં નહીં ખબર છે ઓલું વિકોવર જયંતી ને એવા અમુક ઓલા બધા મંજન આવે છે જે અબ્રેઝિવ હોય એટલે જે રફ લાગે એ દાંત ઉપર નહીં યુઝ કરવાનું. ઇનામલ જે છે દાંતનું એ આપણે લાઈક ગ્રેનાઇટ જેવું છે કે એના ઉપર તમે એસિડ નાખો કે કઈ ઓલું રફ થી યુઝ કરો તો એનાથી એને ડેમેજ થાય. તો વોર્મ સોલ્ટ વોટર કરો એ પણ બરાબર છે. હળદર તમને ફાવે તો એ પણ કરી શકો છો. તમે એકવાર લાઈક વર્ષમાં કે 6 મહિને તમે હાઇજીનિસ્ટ કે ડેન્ટિસ્ટ સાથે સાફ કરાવી લો તો એ સારું પડે. કેમ કે દાંતમાં જે ઓલી જારી જામી જાય તો એ તમે ઘરે કેટલું પણ સાફ કરો એ તમે નહીં સાફ કરી શકો એટલે તમારે એ ડેન્ટિસ્ટ આગળ જઈને કરાવવું પડે. અને Custodial mouthwash, it's a very good question actually. Thank you for asking that. Mouthwash જે છે એ લોંગ ટર્મ નહીં યુઝ કરવાનું, ખાલી 1 કે 2 વીક માટે યુઝ કરવાનું. કેમ કે એનાથી લોંગ ટર્મ તમે યુઝ કરશો તો તમારા દાંત બ્રાઉન સ્ટેન થઈ જશે
અને સેકન્ડલી તમને ટેસ્ટમાં ને જીભના ટેસ્ટમાં ઇફેક્ટ થશે. Like Corsoril is to be used only for 1 week to 2 weeks maximum. જો તમે રેગ્યુલર યુઝ કરવું હોય તો Corsoril ડેલી કરીને આવે તો તમે માઉથ વોશ યુઝ કરી શકો. બીજું આ પણ છે ક્યુરાસેપ્ટ કરીને, આઈ ડોન્ટ નો ઇફ યુ કેન સી, પણ આ ક્યુરાસેપ્ટ જે છે એ can't see. કોર્સોડેલ ની મેડિસિન છે એમાં, પણ સ્ટેનિંગ ને ઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતો, તો ઈ પણ તમે લઈ આવી શકો છો માઉથ વોશ. એક સેકન્ડ. Just heard that root canal treatment is very complex. My nerves got damaged due to root canal treatment. My left hand side mouth is still numb and triggers a lot when having spicy food. Any advice on this, please? Numb થઈ ગયા છે એના માટે કોઈ સ્વાતિબેન પૂછે છે. રૂટ કેનાલ માંથી નમનેસ ઇઝ વેરી રેર, બટ એક્સ્ટ્રેક્શન જ્યારે દાંત કઢાવે ત્યારે અહીંયા સાઇડ નમ થવું ઇઝ ક્વાઇટ લાઈક આઈ વુડન્ટ સે ક્વાઇટ કોમન, બટ ઇટ્સ અ કોમ્પ્લિકેશન બીકોઝ there's a big nerve in the jaw here and then there are teeth આવી રીતના હોય એટલે એના નાની નાની નર્વ્સ હોય એટલે ઘણીવાર દાંત કાઢે ને આ નર્વ બહુ નજીક પણ ડેમેજ થાય તો એનાથી થઈ શકે. But root canal ma, genuinely speaking, I haven't come across which can cause that numbness. So I think it's best to just talk to your dentist, and if you are worried, then ask them to refer you to the hospital for a consultation, for a specialist to have a look at it. Is it okay to use Ayurvedic toothpaste? As I said, like if you ask normal dentist, we are supposed to say no. But I'm like a holistic person. I believe in Ayurveda and all of that. So I would say use it, but as long as it's not abrasive. Rough nahi hovi jo. If it's smooth, then it's fine to use. And if fluoride jo ema hoy, to it's still better. પછી એક બેન પૂછે છે કે તમને ફોન ઉપર પછી કોન્ટેક્ટ કરી શકું? કુમુદ બાલાબેન પૂછે છે. તમે કરી શકો, પણ I am like legally not allowed to give you any particular advice unless I examine you. એટલે અહીંયાના law પ્રમાણે I can't give you specific advice. Unless exam you are a patient કે તમે ઇતના હોય તો I can give you generic advice which I'm happy to do. હમણાં તમને question હોય તો પૂછો, પણ specific advice I can't give you on the phone because of the laws of this country. બરાબર. બાકી અમુક મેસેજ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ, એક્સેલન્ટ પ્રેઝન્ટેશન, વેરી હેલ્પફુલ. તો વેરી નાઇસ. અને આપણી પાસે હજી 5-10 મિનિટ વધારે થાય તો વાંધો નથી. કોઈને ક્વેશ્ચન પૂછવા હોય કે કંઈ કહેવું હોય તો યસ, બાય ઓલ મીન્સ. નહીં તો આપણે વિલ કન્ક્લુડ ઇટ. Any other question, anything? Sorry, I was a bit fast. Money speed, no, it's like it's constant problem. Even with patients, I try and slow down, but I can talk very fast, I know. Yeah, બધા અહીંયા senior citizen ને એટલે slow. Shwanti Mehta has raised hand. Well, Surbhi Ben Khona પૂછે છે કે where are you based if you want to see you? I'm based in Wembley mostly and Buntook. Wembley and Buntook. Okay. Let me see chats no function ક્યાં છે. Getting lot of mouth ulcer એક question છે. એક question છે કે સોર ગમ રેગ્યુલરલી થાય છે. પછી અને how safe is the implant? So last 3 question છે. Ulcer, sore gums and how safe is implant? Yeah. So ulcers and sore gums, ulcers, as I said earlier, nutritional deficiencies હોય કે તમે જો ચોકઠું પહેરતાની ill fitting હોય કે આપણે ઘણીવાર લાઈક ખાઈ ન શકો જેમ એજ થાય એમ તમને દવાઓની પણ સાઇડ ઇફેક્ટ થઈ શકે.
એટલે જો અલ્સર્સ રિપીટેડલી થતા હોય અને 10 દિવસથી કન્ટિન્યુ વધારે રહેતા હોય તો ડેફિનેટલી તમારા ડેન્ટિસ્ટ આગળ તમારે ચેક કરાવવું જોઈએ અને ડેન્ટિસ્ટ તમને કદાચ રેકમેન્ડ કરે કે તમે ડોક્ટર આગળ જઈને બ્લડ ટેસ્ટ કેવી રીતના કરાવી લો તો એની માટે તમે ખાસ ઈધર ડેન્ટિસ્ટ કે સ્પેશિયાલિસ્ટ આગળ જઈને એની બ્લડ ટેસ્ટ નહીં કરાવી લો અને હાઉ સેફ ઇઝ ઇમ્પ્લાન્ટ implant has been around for a good like 25-30 years so they are pretty safe એ લોકોના but main thing is કે another thing what I can advise is તમે implant નહીં કરાવવાના હોય તો try and do it in this country it is very expensive here compared to like India જાય કે ઘણા ટર્કી ને ઇતના જઈને આખા હોલિડે માં જઈને આખા મોઢાના implants કરાય આવે તો અહીંયા શું છે કે because of the government rules and regulations it like very strictly they adhere to all this infection control and everything when you go outside you don't know what kind of like તમારી ક્લિનિક સારી હોય અને તમને સારી રીતે બધું બારે સારું દેખાય પણ એના પાછળ એ લોકો ઇન્ફેક્શન કંટ્રોલ ને કેવી રીતના કરે છે ઘણીવાર ખ્યાલ નથી આવતો I'm not saying everybody is like that there are a lot of fantastic practice overseas but we personally don't know them અને પછી સપોઝ કાંઈ કોમ્પ્લિકેશન થાય તો તમારે અહીંયા people will not touch it then you'll have to go back again to that place or અહીંયા પછી ત્યારે સ્પેશિયાલિસ્ટ આગળ જાઓ so it will be very painful and very expensive so to answer your question implants are safe but they need to be done properly so implant is not suitable for every patient so every mouth is not suitable for implant so when the dentist makes an assessment they will judge and see whether you are a suitable candidate or not which type of electric brush is better Sonicare or Oral-B they are both good all these good brands are good depends on what kind of movement you want and what feels comfortable so some of them go round and round some of them go vibrating avitna એટલે whichever you feel comfortable is the best one for you both good okay I'm using electric brush. Yeah. yeah electric Oral brush is B. very good yeah Oral B is good yeah all the good brands each Colgate they're all very good અને પછી ત્યાં તમારી સર્જરીમાં આવવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર કે જે હોય એ પછી I will મને email આપજો તો હું Yeah. જેને હશે તો પાસ કરીશ okay બરાબર છે એ રીતે બરાબર છે yeah ઓકે તો if there is no question we'll finish this thank you ભારતીબેન thank you very much અને હું અમારા જે પ્રેસિડેન્ટ છે વિનોદભાઈ પારેખ એમને આપણે હાઇલાઇટ કરવાનું આવ્યા છે વિનોદભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ તમે તમારો વેલ્યુએબલ ટાઈમ આજે અમને બધા વડીલોને જે ઇન ડિટેલમાં બધી સમજાયું આઈ એમ શ્યોર બધાને ઘણું જાણવા મળ્યું હશે કારણ કે વી આર ઓલ સિનિયર સિટીઝન્સ ઘણાને દાંતના કંઈ ને કંઈ પ્રોબ્લેમ હશે જ તો એ લોકોને ઘણું જાણવા મળ્યું હશે અમારા એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી એવું લાગે છે કે ઘણીવાર અમે લોકો જ્યારે ત્યાં કેન્દ્રમાં મળતા ત્યારે ઘણા મેમ્બર્સ લોકોને ખાતા વાર લાગે કારણ કે દે આર સ્લો બીકોઝ ઓફ ડેન્ચર કે બીજા કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ એટલે ધીસ ઇઝ ધેર and I hope they've learned a lot from there. Thank you very much. And ફરી કોઈ વાર એવો ચાન્સ મળશે તમે તમને જરૂર બોલાવશો. Thank you. Thank you so much for this opportunity and તમે બધા well elderly છો. Yeah. you all doing Very well. nice. But still some have problems and he keeps on coming up. ઘણી વાર એવું ચાલતું I હોય. know, yeah, that's there. But yeah, if I can help in any way, yeah, but please don't hesitate to contact me and thank you so much for this opportunity.